सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं 15 साल ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾफ़ी ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। पर पिता जी ने एक ना सुनी तो मां नूं तलाक दे दिता। घरों चल पे तो कह गए कि जदों मैं घर वापस आवांगा तो मैनूं दोनों माँ बेटी घर विच नज़र नहीं आउणियां चाहीदियां। माँ उस घर तो जाण दे लई अपना ते मेरा समान पैक कर रही सी ते मैं तां यही सोच सोच के हैरान हो रही सी कि अचानक ये सब की हो गया। असीं तां चंगी भली जिंदगी बतीत कर रहे सी। माँ ते पिता जी एक दूजे नाल खुश सी, फिर वो मां नूं तलाक किद्दां दे सकदे सी। मैं जदों तो पैदा हुई सी मैनूं हर सहूलत मिली हुई सी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कीती गई सी। खैर पिता जी दा घर हमेशा हमेशा दे लई छड्ड के असीं रिक्शे उत्ते बैठ के बस स्टैंड पहुँच गए ते फिर उत्थे मां ने अंबाले दी टिकट खरीद लई सी। मैनूं शुरू तो ही अंबाले जाण दा बहुत शौक सी। अज मेरी ख्वाहिश तां पूरी हो रही सी, पर इदां दे हालात विच मेरियां तां अखां विचों अथरू ही निकले जा रहे सी। मां कह रही सी कि असीं दोनों माँ बेटी ना जाने कित्थे रहांगे, सिर ढकण दे लई छत भी नहीं मिलेगी जां फिर सड़क ते ही सौना पवेगा। मैनूं गहरी सोच विच डुब्बी देख मां कहण लगी, की गल आ कोमल, की सोच रही आ? मैं कहा मां मैं तां सोच रही आ कि असीं नानकिਆਂ दे पिंड जावांगे, पर तुसीं तां पंजाब तो सीधा अंबाले जाण दा फैसला कर लिया। मां ने मुस्कुरा के मेरे सिर ते हथ रखिया ते कहण लगी, असीं किसे ते बोझ नहीं बनांगे। जेकर मैं तैनूं तेरी नानी दे घर लै जांदी तां की हुंदा? उत्थे किहड़े मेरे माँ बाप जिंदा हन जो मैनूं देख के खुश हो जांदे। उत्थे तां मेरे तिन्नों भरावां दीयां पत्नियां हन जो सानूं दोनां नूं उत्थे नौकराणियां बना लैणगीਆਂ। मैं तेरे वास्ते इदां दी जिंदगी दा नहीं सोच रही। हाँ जेकर मैं इकल्ली हुंदी तां अपणियां भाबियां दे झूठे बर्तन साफ करन विच मैनूं कोई शर्म महसूस ना हुंदी। मैं अपनी माँ दे वल बड़ी गौर नाल देखिया सी। ਉਹ किन्नी अजीब औरत सी। ਉਹਨਾਂ ने मेरे लिए किन्नियां कुरबानियां दित्तियां सी, पर हुण मेरे पिता जी ने उन्हां नूं तलाक दे दिता। पिता जी ने बहुत गलत कीता सी। कुछ घंटिਆਂ ਦੇ बाद अंबाला आ गया सी। असीं दोनों माँ बेटी उत्थे तुर पईआं सी। मेरी माँ ने मेरा हथ फड़ लिया सी। मैं माँ नूं कहा, माँ असीं कित्थे जावांगे? माँ ने मेरी गल दा कोई जवाब ना दिता अते रिक्शे नूं हथ दे इशारे नाल रोक दिता। ना जाने असीं किस मंजिल दे लई रवाना होए सी। माँ ने रिक्शे वाले नूं एक एड्रैस समझा दिता सी। मैं हैरानी नाल माँ दे वल देखिया सी कि माँ नूं इह एड्रैस किद्दां पता सी। असीं एक आबाद जिहे इलाके विच आ गए सी। माँ ने रिक्शे वाले नूं किराया दिता ते एक घर दे वल वधण लग पई सी। घर दे दरवाजे ते एक मर्द खड़ा सी जो माँ नूं देख के मुस्कुराउण लग पिया सी ते कहण लगा, तुसीं मैनूं अपनी खिदमत दा मौका दिता, मैनूं बहुत खुशी हुई है। फिर उसने माँ दे वल घर दीयां चाबियां वधा दित्तियां सी। माँ ने भी मुस्कुरा के वो चाबियां फड़ लईआं सी। माँ कहण लगी, हुण तां असीं तुहाडे शहर आ गए हां, तुहाडे नाल मुलाकातां हुंदियां रहणगीਆਂ। ਉਹ आदमी हसदा होया माँ नूं देख रहा सी। मैं इन्हां गल्लां नूं बहुत चंगी तरह समझदी सी। ਉਹ आदमी जाण लगा ते फिर रुक के बोलिया, मैं तुहाडे लई खाण पीण दा इंतजाम करदा हां। माँ ने सिर हिला दिता ते घर दा दरवाजा खोल के घर दे अंदर आ गई सी। ਇਹ घर मेरे बाप दे घर तो ज़्यादा प्यारा सी। इत्थों दा फर्नीचर देख के तां मैं हैरान रह गई सी। माँ मुस्कुरा रही सी। मैं कहा, माँ ये किस दा घर है ते ये आदमी कौन आ? मां कहण लगी, ये आदमी कोई भी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरी कोई बोलचाल नहीं होनी चाहिदी। मैं हाँ विच सिर हिला दिता सी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद वो आदमी बहुत सारे खाणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वापस परतिया सी।
ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਲਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਮਲ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੀ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੌਬ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀ?
ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਮਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਮਲ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆਮਤ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਮਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਿਵਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਮਰਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਲੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਲੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਮਲ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਿਖਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਬੇਟੀ ਕੋਮਲ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਖੂਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਬਾਪ ਹੀ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?